کہ جو لوگ ہمارے شہر کے حصے کو تنزیہ طور پر بولتے اولڈ سٹی ہے، یہاں پر ہندو مسلم کے جھگڑے ہے، یہاں پر ایسا ہوتا، یہاں پر وہ ہوتا، مگر ہمیں لوگ سچائی کو جانتے نہیں ہیں کہ شہر کے اس علاقے میں امن ہے، پیس ہے، پراسپیرٹی ہے، یقیناً مسئلے مسائل ہر جگہ پر ہے، مگر اس پروجیکٹ سے کہ جو لوگ ہمارے شہر کے حصے کو تنزیہ طور پر بولتے اولڈ سٹی ہے، یہاں پر ہندو مسلم کے جھگڑے ہے، یہاں پر ایسا ہوتا، یہاں پر وہ ہوتا، مگر ہمیں لوگ سچائی کو جانتے نہیں ہیں کہ شہر کے اس علاقے میں امن ہے، پیس ہے، پراسپیرٹی ہے، یقیناً مسئلے مسائل ہر جگہ پر ہے، مگر اس پروجیکٹ سے ہم کسی کو جواب دینا ہمارا کام نہیں ہے، مگر یہ پروجیکٹ خود وہ جو لوگ جو ہمیشہ نیگیٹو سوچتے ہیں پرانے شہر کے بارے میں، ان کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہم اور آپ اگر ہمارا انٹینشن شروع سے اچھا تھا تو یہ کامیابی آج کے اس پروجیکٹ کی پورے پرانے شہر کی عوام کی کامیابی ہے، یہ صرف ملک پیٹ کے عوام کی کامیابی نہیں ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے اماں اولڈ سٹی میں جانا، تو آج الحمدللہ بڑے بڑے کمپنیز آ رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ایک آئیکونک بلڈنگ بنے گی۔ جس طریقے سے ہم شہر میں چار مینار ہو، یہ بہت سی چیزیں ہیں، یہ عمارت سے بھی ہم آنے والے مستقبل کو ہم ایک پیغام دے رہے ہیں کہ پرانا شہر کے ہر علاقے سے کمپیٹ کر سکتا ہے۔ یہ کمپٹیشن ہونا چاہیے، اور میں خاص طور سے ہمارے کے ٹی راما راؤ صاحب کے ان کے ویژن کی مبارکباد دیتا ہوں، اور آئی ٹی سیکٹر میں بہت سے لوگ جانتے بھی ہیں، مگر میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ کے ٹی راما راؤ صاحب پچھلے 5-6 سال سے دن اور رات محنت کر کے حیدرآباد کو اور سراؤنڈنگ حیدرآباد کو آئی ٹی سیکٹر میں، آئی ٹی ایس سیکٹر میں جو ایک مقام وہ پیدا کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ نہ صرف ہمارے وطن عزیز میں بلکہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں گے تو اس میں حیدرآباد کا نام ان تمام سیکٹرز میں، شاید آپ لوگ نہیں گئے، مجھے منسٹر صاحب نے کہا میں ٹی ہب گیا تھا، اور دیکھنے کے لائق جگہ ہے کہ وہاں پر کس طریقے سے گورنمنٹ نے ایک ماحول کو پیدا کیا کہ لوگ اپنے اپنے چیزوں کو لے کر کام کریں، اپنے سکلز کو، ایجادات کو لے کر، تو یقیناً یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کا دن ہے، اور خاص طور سے پرانے شہر کی عوام کے لیے، چاہے وہ کسی مذہب سے اس کے تعلق ہو، کہ آج ہم ان کو جواب دے رہے ہیں جو برسوں سے ہم کو تانا مارتے تھے، آج ہم ان کو جواب دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ ایک پازیٹیو جواب رہے گا، یہ بلڈنگ بنے گی، اور ہمارے پرانے شہر سے اولڈ سٹی سے کم 8 سے 10 ہزار ہمارے بچے اور بچیاں روز صبح میں، رات میں یہاں سے جاتے ہائی ٹیک سٹی کو۔ جب یہاں پر ایک آفس بن جائے گا، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ تعداد میں یہاں پر ملک پیٹ اور اولڈ سٹی کے ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کو روزگار ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ایک ڈیولپمنٹ کا ویژن ہمارے چیف منسٹر کا ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب آئندہ 5 سال وہ حیدرآباد اور تمام اربن ایریاز کے ٹرانسپورٹیشن انفراسٹرکچر پر توجہ دیں گے، تو مجھے یقین ہے کہ تلنگانہ کی عوام، حیدرآباد کی عوام چیف منسٹر کو دوبارہ اپنا آشیرواد دے گی، دوبارہ ان کو ہماری ریاست کا مکھیہ منتری اور وزیر اعلیٰ بنائے گی، تاکہ اب ہم کو اپنے جتنے اربن ایریاز میں ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے، بلکہ چیف منسٹر کا جو ویژن ہے، جو انہوں نے اعلان کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ضروری ہے تلنگانہ اور تلنگانہ کے اربن ایریاز کے لیے، اور یہی چیف منسٹر ہی یہ کام کر سکتے۔ اگر یہ دوسرے بلیک میلر آئیں گے، ایک بلیک میلر ہے تو ایک نفرت پیدا کرنے والے ہیں، تو ہم کو تلنگانہ میں اپنے امن کو مضبوط رکھنا ہے۔ یہ جو
डेवलपमेंट की शुरुआत की गई है, इस डेवलपमेंट को और तेज लेकर जाना है। अब थोड़े बहुत छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर हैं, पॉलिटिकल स्पीड ब्रेकर है, मगर ज्यादा हमको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बस एक बात का ख्याल रखिए कि हमारे सामने ये तमाम 9 साल का रिकॉर्ड है, इसमें अच्छाइयां भी हैं, थोड़े कमजोरियां भी हैं, थोड़े गलतियां भी हैं, मगर अगर आप बैलेंस देखेंगे तो इसमें अच्छाइयां बहुत ज्यादा हैं और इन अच्छाइयों को हमको और आगे लेकर आगे जाना है। जो लोग हमारी रियासत को, हमारे शहर को मजबूत करना चाहते हैं और यहाँ पर रहने वाले लोगों को मजबूत करना चाहते हैं, हमारी अखलाकी जिम्मेदारी भी है कि हम इनको एक और मौका दें। लोग बोलेंगे कि असद साहब आईटी न्यूक्लियस टावर में भी सियासी बात कर दिए। भाई साहब, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, मैं कोई फिलोसोफर नहीं हूं, मैं पॉलिटिशियन था और पॉलिटिशियन ही रहूंगा। और आप लोग यहाँ पर एक पॉलिटिशियन को सुनने आए, कोई साइंटिस्ट को सुनने नहीं आए। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि हमको हमारे शहर की तरक्की के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को जो हम 9 साल से करते आए हैं उसको कंटिन्यू करें। और मुझे यकीन है कि मुस्तकबिल में अल्लाह ने चाहा तो केटी रामाराव साहब को अल्लाह और उनको जिम्मेदारियों से नवाजेगा। मगर हम राम साहब से बोलेंगे जरा आप भी इस पे थोड़ा नजर रखिए, क्योंकि इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है, इनके बड़े बड़े कंपनी से अच्छे ताल्लुकात है। एक फोन पे मैं देखा कई लोगों से बात करते, फर्स्ट नेम बेसिस पे ये बात करते हैं उन लोगों से, तो जरा उनसे आप बात करके बोल दिए तो इंशाअल्लाह ताला ये हमारे ओल्ड सिटी में ये ऐसी चीजें जो आ रही हैं, इससे हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है, हमारे लिए इत्मीनान की बात है कि हमको लोग, यहाँ के बसने वाले लोगों को लोग क्या समझते नहीं मालूम, मगर जब आकर यहाँ पर देखते, महसूस करते तो उनको मालूम होता कि ये भी इंसानों की बस्ती है, जिसमें जज्बाती जरूर है मगर हमारे दिलों में, हमारे सीनों में एक धड़कता दिल है। और हम हर उस अच्छे चीज की तायीद करें और जो हमारे इस इलाके में और शहर को मजबूत किया, यहाँ की आवाम ने उनका साथ दिया है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ केटी रामाराव साहब का, उनकी पूरी टीम का, और हम उम्मीद करते हैं कि उनकी सरपरस्ती, उनका गाइडेंस, उनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। और जब कभी भी हमको कोई मुश्किलात पेश आएंगी, राम साहब से हम कह रहे हैं कि हम आपको तकलीफ देते रहेंगे। मैं आखिर में हमारे मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कंपाउंड में और भी जमीन है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप अब कर सकते तो अब करिए, या नई गवर्नमेंट जब आपकी बन जाएगी, आपसे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि इस कंपाउंड में एक केजी टू पीजी के लिए आप एक जमीन दीजिए। यहाँ पर मलकपेट के इस आवाम के लिए एक जीएचएमसी का बड़ा ऑफिस, रजिस्ट्रेशन का ऑफिस, ऐसे 4-5 चीजें अगर एक मरकज पे आ जाएंगी, एक जगह पे सेंटर पे आ जाएंगी, तो यकीनन मलकपेट के आवाम को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। और मैं इनका शुक्रिया इसलिए भी करूंगा क्योंकि आप देखेंगे कि हैदराबाद में जितने पुरानी बौलियां हैं उनका रेस्टोरेशन हुआ है। आप देखिए कि जितने पुरानी कमाने हैं उसका रेस्टोरेशन हुआ है। चौक की मार्केट है उसको नया बनाया जा रहा है। लाल बाजार में फसाड है, उसको फसाड को एक 50 करोड़ से सैंक्शन किया गया है। गुलजार हाउस एक तारीखी गुलजार हाउस है, उसको रिस्टोर किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नए काम हो रहे हैं, बल्कि अपनी तारीख को भी बचाया जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।